වෙනුවෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බන් නගරයේ කීස්බරු ධම්මසරණ විහාරස්ථයේ දායක කාර්කාදීන් විසින් පදමානක ජාතකයේ ඇසුරෙන් නිර්මාණය කරන්නට යෙදුණු අලංකාරවත් තොරණ විවෘත කරන අවස්ථාවටයි අපි එළඹ සිටින්නේ. පළමුවෙන්ම මේ අවස්ථාවට සැපමිනි ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයත් ආරාධිත අමුත්තන් සහ සදහැවත් සැමදෙනාම අපි ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලබනවා. Venerable members of the Sangha, honorable guests and devotees, welcome to the 2023 Dhamma Sadhana Vihara Vesak celebration. Vesak is a very important event in the Buddhist calendar. It commemorates the Lord Buddha's birth, enlightenment and passing. In order to prepare for the Vesak celebrations, the Dhamma Sadhana Vihara Committee has organized various activities, including a special Dhamma sermon conducted by the chief incumbent of the Dhamma Sadhana Temple, Venerable Vijita Nayaka Thero, on the Vesak Poya evening, and a SIL program held earlier today. Tonight, we as a Buddhist community have gathered to celebrate the joy of Vesak with a Torana depicting the Jataka tale of Padmanavaka in honor of the Lord Buddha. මීළඟට අපිට යෙදී ඇත්තේ තොරණ ආලෝකමත් කිරීම අවස්ථාවයි. ඉතින් කීස්පුරු ධම්මසරණ විහාරස්ථ දායක සභාව වෙනුවෙන් මම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. ඔස්ට්‍රේලියානු ෆෙඩරල් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනි කැසන්ඩ්‍රා ප්‍රනන්දු මෙනවිය, ඔස්ට්‍රේලියානු ෆෙඩරල් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජුලියන් හිල් මහත්මයා, මෙල්බර්න්හි ශ්‍රී ලංකාවේ කොන්සල් ජෙනරල් තුමන් වන සංදීප් සමරසිංහ මහතා සහ වෛද්‍ය පද්මා හේරත් මහත්මිය. At last, it is time to light up the Vesak Torana. On behalf of our Sri Lankan Buddhist community, we are privileged to welcome the Honourable Cassandra Fernando, Federal Member for Holt, the Honourable Julian Hill, Federal Member for Bruce, Mr. Sandit Samarasinghe, Consul General of Sri Lanka for Melbourne, and Dr. Padma Herath to light up the Vesak Torana. In order to coordinate this year's Vesak Torana, the Venerable Sangha, Temple Committee and Buddhist community have shown immense dedication, having volunteered several months of their time and hard work, working day and night to create an impressive and beautiful Torana for us all to enjoy. As we unveil the Vesak Torana for 2023, we would like to convey our gratitude to everyone who has made significant contribution to this year's Torana. The Torana would not be possible without your valuable contributions and generous donations. We kindly encourage you all to continue with such contributions in order to allow us to continue to organize even more events to celebrate Buddhism as a community. This evening, we unveil the 2023 Vesak Torana as a tribute to the Lord Buddha as we commemorate his birth, enlightenment and passing.
year's Sorana would not be possible without your valuable contributions and generous donations. We kindly encourage you all to continue with such contributions in order to allow us to continue to organize even more events to celebrate Buddhism as a community. අප අමාමෑණී පිලෝකුරු සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේගේ තෙමගුල සිහිපත් කෙරෙන උතුම් වූ වෙසක් පුන් පොහොය නිමිති කරගෙන ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න්හි කීස්පුරෝ ධම්මසරණ විහාරස්ථ දායක කාරකාදීන් විසින් අලංකාරවත් ලෙස ඉදි කළ දර්ශනීය මහා තුරන් රාජයා මගින් කාමයෙහි වර්ධවා හැසිරීමෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵල හා අනුන්නසන්නට යෑමෙන් තමන් නැසෙන බව මනවින් විදහා දැක්වෙන පදමානවක ජාතකය ඔබට මෙසේ ඉදිරිපත් කරන්නේ. මෙය අමාමෑණී බුදු පියාණන් වහන්සේට The Lord Buddha's birth, enlightenment, and passing away, the temple committee of the Dhammasarana Vihara in Keysborough presents this colourful Vesak panel depicting the Jataka tale of Padamanavaka, the footprint reader. Once the queen of a Benares king, having sworn a false oath, became a horse-faced Yakkani or goblin. She served Vaishravana, the great king of the Yakkas, for 12 years and was given leave to eat people within a certain range. One day, she caught a rich and handsome Brahmin and, falling in love with him, made him her husband. When she went out, she shut him up in a cave, lest he should escape. The Bodhisattva was born as their son, and on learning his father's story, tried to run away with the father for 3 times, but the Yakkani, having caught, brought them back. Afterwards, the son wisely discovered from the Yakkani how far her power extended, and then escaped with his father. The Yakka followed, but they were outside of her territory, crossing the bordering river, and would not be persuaded to return. Therefore, she gave her son a charm enabling him to trace footsteps of any person so that they can earn living with their skill even after the lapse of 12 years. Then she smote upon her breast, and straightway in sorrow for her son her heart was broken, and she fell down dead on the spot. The Bodhisattva, when he knew his mother was dead, called to his father and went and made a funeral pile and burned her body. After extinguishing the flames, he made offerings of various colored flowers and returned with his father to Benares. They went right to the palace and told the king
of about the special king of the sun. Impressed, the king of Benares hired him for 1,000 gold coins a day. One day, the king and his royal chaplain, wishing to test him, stole some treasure, took it away by devious paths, and hid it in a tank with the means of a ladder. The youth recovered it quite easily, tracing their footsteps, even in the air. The king wished the names of the thieves to be divulged, but this the boy would not do so. But he related to the king various stories showing that he knew the real culprits. The king, however, insisted on the thieves being denounced, and when the boy revealed their names, the assembled populace murdered the king and his chaplain and crowned the Bodhisattva as the king. The story was related in reference to a 7-year-old boy of Savatthi who could recognize footsteps. His father put him through a severe test and then went to the Buddha, where the boy found him. When the Buddha heard the story, he revealed that of the past story. The father of the story of the past is identified with the king Suddhodana, and the wise son was the Lord Buddha himself. සුපින්වත්නි අප අමාමෑණී තිලෝගුරු සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේගේ තෙමගුල සිහිපත් කෙරෙන උතුම් වූ වෙසක් පුන් පොහොය නිමිති කරගෙන ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බන්හි කීස්පුරෝ ධම්මසරණ විහාරස්ථ දායක කාරකාදීන් විසින් අලංකාරවත් ලෙස ඉදිකළ දර්ශනීය මහා තොරන් රාජ්‍යයා මගින් කාමයේ වරදවා What are your thoughts on this evening's Vesak Thodana and the Vesak celebrations? It's a real pleasure to be here. I'm Julian, federal member of the Labor government. Thank you for the invitation. With Cassandra. Happy Vesak to everyone. I think this is an incredibly beautiful display and also a really important way to pass on religious and cultural traditions to children and the next generation through storytelling. So well done to everyone involved in putting it together. There's 500 million practicing Buddhists around the world celebrating Vesak in different ways today, but I don't think many could claim something as beautiful as this. Thank you. What are your thoughts on Vesak celebration? I hope this is going to work. First of all, I want to say that today marks a very special day for each and every person that celebrates Vesak, not only in Australia, but back home in Sri Lanka and around the world. Vesak symbolises the birth, the death, and the enlightenment of Lord Buddha. And the message is very simple, is peace, harmony, love, and prosperity for all. And it is an honour for me to be here today with federal member and my very good friend, Julian Hill MP. And also, it is an honour that I met the doctor that looked after me from the age of 11, Dr. Padma Herath. She has looked after me and my whole family since we came to Australia. And it's a very, very special day. And I wish you all the very best. And this is so beautiful. Words cannot express how beautiful today is, with all the beautiful lights. And also my favourite part is the dansal, because I love to eat. So I wish everyone here and around the world, and especially in Sri Lanka, a happy Vesak. Thank you so much.
We kindly invite Venerable Bandara Ulpata Jnana Vimala Thero to say a few words about this year's Vesak celebration. හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. අද දවසේදීත් විහාරස්ථානයේ වෙසක් තොරණ ප්‍රදර්ශනය වෙනවා. ඊටම සුවිශේෂී අවස්ථාවක් හැටියට ගෞරවනීය අවස්ථාවක් හැටියට මේ අවස්ථාවට අපේ දායක සභාවේ පින්වත් හැම දිනාටමත් ඒ වගේම සමස්ත බෞද්ධ ප්‍රජාවට ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවට මේ මෙල්බන් වල ජීවත් වෙන විශේෂ අවස්ථාවක් හැටියට කීස්බරෝ විහාරස්ථානයේ මේ තොරණ විවෘත කරන වෙලාවේදී පාර්ලිමේන්තු නියෝජිතයෙක් හැටියට අපේ മന്ത്രി ජුලියන් මහත්මයා ඒ වගේම සැන්ඩ්‍රා මහත්මිය මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වීම අපි තාම වටිනා කටයුත්තක් හැටියට වැදගත් අවස්ථාවක් හැටියට අපි සිහිපත් කරනවා ගෞරවයෙන් යුක්තව. It is really appreciated to welcome this member of parliament, honorable Julian, and also Sandra Fernando, and it is a pleasure to have you here as a Sri Lankan representative, and we are happy to welcome you, and we are also as the members of the monks here at the temple very happy to welcome you here to the temple and also to the this Torana. To show our way of celebrating Vesak, and also as you said, people are enjoying Dansala and all those things. Whole day in the morning, since morning to evening time, we had some other spiritual programs, observations and all those things, and we have these decorations. As same as they make a beauty to the temple, it is a beauty to our temple, it is a value to our temple to welcome you here. So thank you very much for coming and visiting us here. Thank you. Thank you everyone for joining us as we celebrate the Vesak Torana this year. වනන්තරේ සාලකම ඔව් 120 ගව්වයි අස්වමූණු ඇති යකිනෙට මෙවන් වනය පවරා දෙයි විස මුනි මුනිඳුට වඳිමින් ඇය වනයට පිටත් වුණා අනිහනිකට මහ වනයට එදිනම ඇය සැපත් වුණා උතුරට 30 ගව්වක්ද දකුණට 30 ගව්වක්ද නැගෙනහිරට 30 ගව්වක් හා බස්නාහිරට 30 ගව්වක්ද වුණා 120 ගව්වක් වූ මේසා විශාල වනයක් වෙසමුනි රජතුමා විසින් අස්වමූණ සහිත යක්ෂණීට පවරා දුන්නා වෙසමුනි රජතුමාට වැඳලා යක්ෂණිය පිටත් වුණා වනයට යන්න විශාල ගල් ගුහාවක් ඒ ජීවත් වීමට තෝරාගත්තා වෙසමුනි රජතුමාගෙන් ඇයට බලයක් ලැබුණා කැලයට එන ඕනෑම අයෙක් මරාගෙන වෙළඳුන් පිරිසක් ගැල්වල පටු පටවල කලිඟු පුරේ පරණැස් පුර බලා ගමන් අරඹනවා කලිඟු පුරෙන්
ගම්දනියම් ගම්පසු කර මහවනයට ඇතුල් වෙමින් යක්ෂණි ඉන්නා වනයේ අරඹනවා ගමන ඉතින් ආහාර සොයා යකිනිය උඩු ගමනේ යනවා මෙදිනේ වෙළඳ පිරිස මැය දැකලා බියෙන් සලිත වී උන්නේ ගම්නියම් ගම්පසු කරමින් කලිඟුපුරයෙන් බරණැස්පුරයට ගැල්වල බඩු පටවාගෙන යන මේ විලඳ පිරිස යක්ෂණී ඉන්න වනාන්තරය මැදින් දැන් ගමන් ආරම්භ මේ අතරේ යක්ෂණී ආහාර සොයා මස් ටිකක් හොයාගන්න උඩුගුවනේ යනකොට දකින්නවා මේ ගැල්වල බඩු පටවාගෙන යන වෙළඳ පිරිස යක්ෂණී දැක මරණ බියෙන් වෙළඳ පිරිස සීසී කඩ දුවන අතර එක් වෙළඳෙක් සිහිය නැතිව වැමේ බිමට අස්වමූණ හැටි යකිනිය වෙළඳාගේ හැටරුව දැක කටට රහට බඩ පිරෙන්න මිනිමස් දුදිනවා මම අද තරුණ පිරිස යක්ෂණී දැක ඒ මේ අත දුවද්දි එක් වෙලෙන්දෙක් සිහිය නැතිව බිම ඇද වැටෙනවා. යකින්න මේ වෙළඳා දැකලා බොහෝ සතුටටපත් වෙනවා. අද හිතේ හැටියට බඩ පිරෙන්න මිනිමස් ටිකක් කන්න පුළුවන් කියලා. යක්ෂණී දැන් තරුණ වෙළඳ කොසවා ඇයගේ දෑතට අරන් එනවා හනි හනිකට ඇය ඉන්නා ගල්ලෙනයට විකහට දිය පොදක් පොවල සිය අරන් තරුණ වෙතට යක්ෂණී මේ ලෙස කියනවා කඩවසම් උවෙලෙන්දාට සිහිමූර්ඡා වූ තරුණ කඩවසම් වෙලෙන්දා යක්ෂණී දෑතින් ඔසවාගෙන ගල්ලෙනයට රැගෙන වතුර ටිකක් පොවල සිහිය අරගෙන වෙළඳාගෙන් මෙහිම අහන මම උඹගෙන ආවේ මරාගෙන කන්න ඒත් උඹේ කඩවසම් පුෂ්ටිමත් ශරීරය දැක්කම මගේ හිත වෙනස් වුණා උඹේ පහස ලබන්න ආසයි මා උඹ කැමතිද මා සමග අඹු සැමිලස ජීවත් වෙන්න කැමතිද මා අඹුව කරගන්න දැන් තරුණ වෙලෙන්දා හිතනවා මැරෙනවට වඩා යක්ෂණී සමග අඹු සැමියෙක් ලෙස ඉඳලා පණ බේර ගන්න ඕන එහෙම හිතලා ඔව් මම කැමති කිව්වා මෙහෙම ඉන්න අතරවාරේ යක්ෂණී යන කැලේට කල් ගුහාවේ දොර වහලා මස් ටිකක් හොයන් තරුණ වෙලෙන්දාට පළවැල ටිකක් හොයාගෙන එනවා වෙළඳා හැඬු කඳුලෙන් ගල්ලෙන ඇතුලේ දෙවියන්ට කන්න ලව් කරනවා වනයට අධිපති දෙවියනි ඇතිද මගේ දුක පෙනෙන් යක්ෂණියක් සමග මෙම අපා දුකක් නොවැවිඳින්නේ දේවතිසත් රජතුමාගේ පඬු පුල් අසුනද රත්නිය දේවතිසත් රජතුමාගේ දිවසට වෙළඳා ලක්මිය සදෙව්ලොවට අධිපති සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයානි මාගේ මේ දුක් අඳුනාවට සවන් දෙනු මැනවි යක්ෂණියක් සමග මම අපා දුකක් විඳිනවා ණයගෙන් මාව උදවා ගනු මැනවි මේ දුක් අඳුනාව සක්‍ර රජතුමාට ඇසෙනවා පඬු පුල් අස්න උණු වෙනවා අරුම පුදුමයක් යක්ෂණියක් සමග මිනිස් පුතෙක් යුග දිවිය ගත කරනවා මැයගෙන් මොහු බේරා ගන්න ඕන කියලා එදා පුදුවන්න පෙරුම් පුරමින් සිටි දේවසිසත් දෙවියන්ට සක්‍රජු මෙසේ කියනවා ඔබ දැන් මිනිස් ලෝකයට යන්න ඕන ගිහින්
යක්ෂණීට දාව පුතෙක් ලෙස උපදින. සක් රජුට වැඳ අවසරගෙන දේවතිසත් දෙවියන් මනුලොවට පැමිණ යකින්නගේ කුසට වෙළඳාට දාව කැප් ගන්නවා. මාස ගණන් එවි ගොසින් දස මාසය එළඹෙන්නේ ඕසත් පුදු යක්ෂණීගේ උසෙන් එදා බිහිවන්නේ. පින්වත් ආදර බිලින්දා දැක වෙලෙන්දා සතුටු උනේ යක්ෂණියක් උනත් ඇයව පුතා දැකලා ප්‍රීති උනේ. දින සති මාස ගත වෙලා යක්ෂණීගේ කුස මෝරලා දැන් ඇය මිනිස් පුතෙක් බිහි කරනවා. යක්ෂණී වෙළඳා තාමත් සතුටු වුණා පුතා දැකලා. තනියක් නෑ, පාළුවක් නෑ. දෙන්නම හිත හිතා සතුටු වුණා. පුතාට නමක් තිබ්බා පදමානවක කියලා. පදමානවක දැන් කෙමෙන් කෙමෙන් වැඩෙනවා. වයස අවුරුදු 7ක් පමණ වෙනවා. බොහොම ශක්තිමත්, පුෂ්ටිමත් සිරුරක් ඇතිව. යක්ෂණී පළවැල නෙලාගෙන එනවා. ප්‍රීතියෙන් ඉන්නවා. මෙහෙම ඉන්න අතරේ පුතා දවසක් පියාගෙන් මෙහෙම පැනයක් අහනවා. ඔබයි මමයි එක වාගේ තාත්තේ මට නම් දැනෙන්නේ අම්මා හරි නපුරු වගේ ඇයි එහෙම වෙන්නේ. උඹයි මමයි අනුසයන් නිසා උඹට එය දැනෙන්නේ හිතට මගේ දුකයි පුතේ උඹේ අම්මා යකිනියක්නේ. පදමානවක කියනව පියාට අපේ අම්මා හරිම නපුරු. ඔබයි මමයි එකම විදියයි තාත්තේ. ඇයි මේ වෙනස? අපි දෙන්න මේ කැලෙන් පැනලා යමු ගල් දොර ඇරලා. පියා කියනවා පුතේ අම්මට විතරයි ඔය දොර අරින්න පුළුවන්. මට බෑ දොර අරින්න. ඒ සැරේ මානවක පුතා කියනවා නෑ මට පුළුවන් ඒක කරන්න. අපි යමු කියලා. මිනිස් වාසයක් ඇති දිහාවට පළවැලගෙන යකිනිය පිය පුතු දෙදෙනා සෙව්වේ ගල් දොර ඇරලා සැකයකි ඇය ගුවනට පැන දිව්වේ. පිය පුතු දෙදෙනා වනයේ ඇවිදන් යනවා තුටුවේ දෙදෙනාවම කුදලාගෙන නැවතත් වෙනයට ආවේ. දැන් අස්සමු නැති යක්ෂණිය පියාගෙන් ප්‍රශ්න කරා කවුද ගල් දොර ඇරි? පියා බියටපත්ව කියනවා ඔබගේ පුතා තමයි ශක්තිමත්. මට බෑ ගල් දොර අරින්න. ඒ ඔබගේ පුතාගේ වැඩක්. ගල් දොර පෙරලන්නට ශක්තිය නොමැතිය මාහට සත් අවුරුදු ඔබේ පුතා ගල් දොර පෙරළුවේ ඇත්තට. ඒ වෙලාවේ යක්ෂණීට දැනුණානේ පුතුම සතුට තුරුළු කරන් අදර පුතා කරුණක් කියනවා මෙලෙසට. සුන්දරිය මා ඊතරම් සවිශක්තියක් නැහැ. ඔබේ පුතා ශක්තිමත්. යක්ෂණීට පුදුම සතුටක් දැනිලා අවුරුදු 7න් මේ දොර අරින්න පුළුවන් නම් ඇටි දැඩි කාලේ වෙනකොට මේ වගේ වනාන්තර 10ක් වුණත් පාලනය කරයි කියලා. ඇය පුතාට මෙසේ කියනවා. පුතේ ඊට පස්සේ කොහෙවත් යන්න එපා. පුතාට උවමනා සියලු දේ මම ගෙනවිත් දෙන්නම්. මෙහෙම යක්ෂණිය පදමානවකට කිව්වට
දෙවන දිනේ ගල් දොල පෙරලලා දාලා යකින්න පළවැල හොයාගෙන එන අතරතුරේ පිය පුතු දෙදෙනා පැනලා යනවා. යක්ෂණියට දැනුණා මේ දෙදෙනා ගල් ගුහාවෙන් නොමැති බව. දෙවැනි දිනෙත් පියහා පුතු ලෙනයෙන් පැනලා යන්නේ යකින්නියද පළවැලගෙන නැවතත් ලෙනයට එන්නේ. පැනලා ගියත් නැවත සොයා පියාට තරවටු කෙරුණේ. ආයේ පැනලා ගියොතින් මම නුඹව මරාගෙන කන්නේ. යක්ෂණිය නැවතත් පියා හා පුතා සොයාගෙන ඇවි පියාට තරවටු කරනවා. ආයෙත් පැනලා ගියොත් මම උඹව මරාගෙන කනවා. තුන්වැනි දිනේ යක්ෂණිය එළියට ගොස් පළවැල නෙලාගෙන ආවා. පිය පුතු ගල්ලෙන තුල ඉන්නව දැකලා යක්ෂණිය ඊටාම සතුටටපත් වෙනවා. පදමානවක පියාට මේ ලෙස කියනවා. තාත්ති අපි අදත් පැටල යමු. පියා කියනවා බෑ පුතේ අපි කැලේ අතරමං වෙනවා. ඒ නිසා අම්මා ආවම කැලේ හතරමායි මහගන්න. ඊට පසු අපි පැනලා යමු. පළවැල නෙලමින් යකිනිය ගල්ලෙන යට පැමිණුණේය. හිමි සහ පුතු දකිමින් ඇය හරි සතුටටපත් වුණේය. පළවැලගෙන විත් දෙතෙනට හිත සතුටින් දෙවන්නේය. පුතු ඇකයටගෙන යකිනිය ඔහු සුරතල් කරන්නේය. මේ අතරතුරේ දැන් පුතා යක්ෂ අම්මගෙන් පැනයක් අහනවා. අම්මා නැති දවසක අපි මේ වනේ ජීවත් වෙන්න ඕන. මට ඒ නිසා අම්මා මේ කැලේ හතරමායිම් කියා දෙන්න. දරුසෙනෙහස නිසා යකින්න මේ විදියට පදමානක පුතාට සීමාමායිම් විස්තර කරලා දෙන්න. පුතේ නැගෙන හිරට ගමන් කළසින් නුඹ තිස් ගව්වක් මුණ ගැහෙනව යමුනාවට ගලා බහින ගංගාවක්. ගඟෙන් මේ කොට ඕන කෙනෙක් මරන් කන්න මට බලයක්. ඉතින් ගඟෙන් ඒ ගොඩට නෑ වෙස මුනිගෙන් මට බලයක්. බස්නහිරට සීමාවකි ගමන් කළොත් තිස් ගව්වක්. උතුවොත් නුඹ පුදුම හිතෙයි එය විශාල පර්වතයක්. උතුරට තව තිස් ගව්වක් ගමන් කරන අතරතුරේ මාහට තව සීමාවකි ගල් පර්වතයකි උතුරේ. මගේ පුතා ගමන් කළොත් තිස් ගව්වක් දකුණු දෙසට සීමාවට විශාල නුග රුක්ෂයක් හමු වෙනුකට. හත් අවුරුදු පදමානවක පුතා හොඳට මායිම් හතර සිහිය තබා ගත්තා. යක්ෂ අම්මා ඊට පසුදා පළවැල නෙලාගෙන එන්න කැලයට වැදුනා. පියා හා පුතා ගල්ලෙනි දොර නැවත පෙරලලා ගමන් ආරම්භ කළා. මිනිස් වාසයක් සොයා යන. ගමන් කලේ නැගෙනහිරට ගංගාව දිහාට. පියත් පුතත් එක දිගටම තිස් ගව්වක් ගමන් කළා. යමුනාවට ගලා බසින ගංගාවක් හමු වීලා. ගඟේ මැද්ද තෙක් දෙන්න බැහැලා යන අතරතුරේ ඔන්න ඉතින් ඒ යකිනිය ගල්ලෙනයට ආ එවරේ.
පියත් පුතත් දැන් යනව ගඟ මැද්දේ. යකිනිය ගල්ලෙනේට ආවා. පළවැල නෙලාගෙන පුතු දකින්න අදහසින්. පියත් පුතත් නෑ ගල් ගුහාවේ. යක්ෂණි වහාම නැංග ගුවනට. බැලුව තම පුතා කෝ කියලා. දැක්ක පියා සමග දෙන්න ගඟ මැද්දේ යනවා. එය කෑ ගහලා මෙහෙම කියනවා. පදමානවක පුතාට ගඟේ මෙගොඩ ඉන්න ගම් යූරු ඉඳගෙන. පදමානවකයනි මගේ පුතේ අනේ පායන් යක්ෂණියක් උනත් පුතේ මම උඹගේ මෑණියන්ය. ගඟෙන් මෙගොඩ මගේ රාජධානිය වෙත එන්න. පපුව පැලි මැරෙනව මම එපා දාලා යන්න. මම යක්ෂණියක් වුණත් පුතේ උඹේ අම්මා මාව දාලා යන්න එපා. පියා සමග ගඟෙන් මෙගොඩට එන්න මගේ පුතේ. ඇය විලාප තියනවා. මගේ පපුව පැලිලා මැරෙයි මේ ගම් ඉවුරේ. පුතා කියනවා යක්ෂ අම්මට මේ විදියට. යකුන්ටයි මිනිස්සුන්ටයි එකට ජීවත් වෙන්න බෑ. මම යනවා පියා සමග මිනිස් ගමට කලිඟුපුරයට. යක්ෂණී හඬා වැළපෙමි. පියත් පුතත් නොයනා බව දැනි යක්ෂණිය විලාප තියමින් මෙසේ කියනවා පදමානවකට. මූන්ට ගමට ගිහින් කිසි දෙයක් කරගන්න බෑ. රැකියාවක යෙදෙන්න බෑ. මා ළඟ තියෙනවා වෙසමුණි රජතුමාගෙන් ඉගෙනගත් බලගතු මන්ත්‍රයක්. මතුරන්නකොට එය අවුරුදු 12ක තරම් කල් වූ සොරකම් පිළිබඳ හොයාගන්න පුළුවන්. පුතා පදමානව කියනවා අම්මා මේ මන්ත්‍රේ අකුරෙන් අකුර කියා දෙන්න. මම පාඩම් කරගන්න. ගඟෙන් මෙගොඩට එන්න නම් බෑ. අකුරෙන් අකුරට අම්මා හයියෙන් මන්තරේ කියා. එතුන් වතාවයි කිව්වේ පුතාට පාඩම් ඌයේ. අම්මේ මම පියා සමග යනවා මන්තරේ පාඩම්. පියත් පුතත් පෙරට අඩිය යන්නට තැබුවේ සතොසින්. යක්ෂණීට දරු දුක වවන්නට නම් බැරි වෙනවා. අදවත පැලිලා ඇයගේ ඇය මරණයටපත් වෙනවා. පිය පුතු නැවතත් දෙදෙනා ගම් යූරට ලං වෙනවා. උලාතු අරගෙන දේහය වසා නැවත දැන් යනවා. යක්ෂණී මිය දෙනවා. දරු දුක වාව ගන්න බැරි. පපුව පැලි. පිය පුතු ගම් යූරේ මෙගොඩට එනවා. අවසානයේ දේහය කොලාතු වලින් වහලා දෙදෙනා නැවතත් ගමන් ආරම්භනවා කලිඟු දේශය හොයා. බරණැස් රජ මාලිගාව වෙත දෙදෙනා පැමිණෙනවා. බරණැස් රජුහට වඳිමින් මේ විදියට පවසනවා. මහනිරිඳුනි දිවි රැකෙන්න රැකියාවක් මෙමට දෙන්න. මට පුළුවන් එහෙම වුණොත් පියාව රැක බලා ගන්න. හත් අවුරුදු පදමානවක පියත් සමග රජමාලිගාවට පැමිණෙනවා. බරණැස් රජුට වැඳලා රැකියාවක් ඉල්ලනවා. රජතුමාට පුදුමයි. පොඩි ළමෙක් රක්ෂාවක් ඉල්ලනවා. මට දෙන්න රැකියාවක් නෑ කියලා කියනවා. පදමානවක කියනවා මට පුළුවන් බොරු අල්ලලා දෙන්න. බලගතු මන්ත්‍රයක් මං දන්නවා. රජු අහනවා කොපමණ මුදලක් අය කරනවා? මසුරන් 1000ක් දෙන්න කියලා කිව්වා. රජතුමා කැමති වුණා. නගරයේ සොරකම් වැඩි නිසා
දැන් පියාත් පුතාත් රජවාසලේම නතර වුණා. දැන් රෝහිත ඇමතියට ඉරිසියා හිතුණා මේ ළමයා ගැන. පර්ණස් රජතුමාට හමු වෙලා ගතු කියන්න පටන් ගත්තා. පදමානවකට විරුද්ධ. ඇයි පුංචි ළමයෙකුට මසුරන් 1000ක් දී? අපි මොහුව මරා දමනවා. රජු කියනවා ඒ විට නිරපරාධ කිසිවෙක් මරන්න බෑ කියලා. පදමානවකගේ වචනෙට බරණැස් රජ එකඟ වුණා. පියා සමග පදමනවක රජ මැදුරේ නතර වුණා. රෝහිත මා හැමතියාට ඉරිසියාව දැනෙන්නේ. බරණැස් රජ හමු වීලා මේ ලෙස ගතු කියන්නේ. රෝහිත බමුණා මෙහෙම කියනවා රජතුමාට. අපි හෙට උදේට ගිහින් භාණ්ඩාගාරයට රත්තරන් බඩු ටික විසි කරමු මංගල වැඩ. ඊට පස්සේ හොරු අල්ලන මන්තරෙන් හොරු අල්ලන්න කියමු. බැරි වුණොත් හිස ගසා මරා දමු. රජු එකඟ වෙනවා රෝහිත බමුණගේ අදහසට. මැදියම් රෑ දෙදෙනා භාණ්ඩාගාරයට කාටත් හොරෙන් යනවා. රන් කහවණු සියල්ල පෙට්ටි වලට බහලා මංගල වැවට ජනේලයෙන් එළියට දැම්මා. රෝහිත බමුණගේ වදනට මහ නිරිඳුන් එකතු වෙනවා. භාණ්ඩාගාරෙට දෙන්න මැදියම් රෑ සැපත් වෙනවා. රන් මිනිමුතු රන් කාවණු එකට බැඳලා පෙට්ටි වලට ඉල්වා දැමුවලු අනේ ඒවා මගේ මංගල පොකුණ වෙතට. දැන් රන් ආභරණ රන් කහවණු රෝහිත බමුණගේ කීමට මංගල පොකුණට හොර රහසේ විසිකලා පෙට්ටිවල බහලා. ඊළඟ දවසේ මහඇමති කියනවා රජතුමනි මහා භාණ්ඩාගාරයේ හොරු කඩලා බිඳලා දාලා. හොරු අල්ලලා දෙන්න පදමානවයකට කියන්නේ. ඔයා දෙන්න උඹේ බලගතු මන්ත්‍ර වලට බැරි වුණොත් හිස ගසා මරා දමනවා කියන්නේ. මට පුළුවනි මහ නිරිඳුනි හොරු කවුදයි අල්ලා දෙන්න. රටවැසියන් හට කියන්න අනබෙර කරුවන් යවන්න. ගමක් ගානේ මේ පණිවිඩ අනබෙර කරු අරන් යන්නේ. අහන සැවොම හනි හනිකට රජ මැදුරට එකතු වෙන්නේ. රජමාලිගාවේ අනබෙර පණිවිඩයට රටවැසියෝ රජමාලිගයේ පිරුණා. එහෙනම් පදමානවකය හොරු කවුදයි දැන් කියන්. කරුණාවෙන් මහ නිරිඳුට පදමානව කියයි මෙන්න. අනුන්නසන්නට හැදුවොත් තමන් නැසෙන බව හිතන්න. මහ නිරිඳුනි මා කියන තොරතුරු හා සවන් දෙන්න. පදමානවකය දැන් ඔබ මේ මහ සෙනග ඉදිරියේ භාණ්ඩාගාරය බින්ද හොරු කවුදයි පවසන්න. පදමානවක හිතනවා එක සැරේට කියන්න හොඳ නැහැ. මිනිසුන් එවිට මා ගැන වරදවා හිතන්න. රජතුමනි අනුන්නසන්නට හැදුවොත් නැසෙන්නේ Tamanමයි. රජුට හා රෝහිත මහ ඇමතියට දැනෙන්න පදමානවක කතාවස්තු 7ක් උදාහරණ ලෙස ගෙන හැරෙනවා. උඹගේ ඔය උදාහරණ වලින් මට ඵලයක් නැහැ. හොරු කවුද කියපන්. නැතිනම් වෙයි උඹහට අවැඩ. මේ වෙලාවේ පින්වත් පදමානවක රටවැසියන්ට ඇත්ත සිද්ධිය පහදා දෙනවා. රජු හා රෝහිත ඇමතිය
රන්බඩු මංගල වැවට දැමූ අයුරු. දැන් යක්ෂණිය ගැන්වූ මන්ත්‍ර බලයෙන් රටවැසියන් පැහැදුනා පදමානවක ගැන. පින්වත් මගේ රටවැසියනි එප කිව්වට කෝප වෙන්න රෝහිතයගේ කීමට මේ නිරිඳු රැවටුනානේ ඔන්න. ඊයේ රැඳී දෙදෙනා භාණ්ඩකාරයට ගිහින් රන්මිණි මුතු හා කහවණු මංගල පොකුණට දැම්මා. රටවැසියනි රෝහිත මහ ඇමතියා මා මරණ අදහසින් යෙදූ මේ උපාය පාපතර ක්‍රියාවක්. රටවැසියන් මංගල ව්‍යවහාර සිඳිමින් රන් මිනිමිතු කහවණු සොයාගත්තා. ගල් මුගුරු ගෙන පහර දීලා රජු හා රෝහිතව මරා දැම්මා. පදමානවක හට ඔහු ඔටුනු පළඳා රජකම බාර දුන්නා. රටවැසියන් ගල් මුල්ගෙන තමා ගැසුව රජතුමාට පොළු මුගුරුද රැගෙන ගොසින් දඬුවම් කළ රෝහිතයට. රටවැසියගේ පොළු මුගුරෙන් රජු හා රෝහිත මැරුණේ පදමනවක පින් ඇති කුමරෙකි ඔටුන්න හිමි උනානේ. ගල් මුගුරු වලින් පහර කෑ රජු හා රෝහිත ඇමති මරුමුවටපත් වුණා. පින්වත් පදමානවකට රටවැසියන් විසින් රජකම බාර දුන්නා. රටවැසියන් සුඛිත මුදිත කරමින් පදමානවක රාජ්‍ය පාලනය කළා. පදමානවක ජාතක කතාවස්තුව මෙසේ නිමාවටපත් වෙනවා. අනාචාරයේ හැසිරුණ රජබිසවට සහ අනුන් නසන්නට සිටු මහ ඇමතිටත් රජුටත් අත් වූ ඉරණම පදමානවක ජාතක කතාවස්තුව මගින් මැනවින් පිළිබිඹු වෙනවා. ඔබ සැමට සම්මා සම්බුදු සරණයි. Dear devotees,